students, welcome to Science and Technology Part 2, Lesson number 3, that is life processes in living organisms. Today we are going to concern about small unit certain problems reproduction regarding and the modern reproduction. In this unit, reproduction and modern technology. In this, many couples cannot have children due to various reasons. बऱ्याचशा कपल्सला वेगवेगळ्या कारणांमुळे आपलं अपत्य झालेलं नसतं. In case of women, so what are the reasons? Irregularity in menstrual cycle. Menstrual cycle will not be regular. Then difficulties in oocyte production. The oocytes which are produced in the uterus, they have certain difficulties. Obstacles in the oviduct. When oocytes are produced, they have to transfer through the oviduct. So there are certain difficulties. Then difficulties in implantation in uterus. If these oocytes are transferred to uterus, there are again certain difficulties in their implantation. These are the reasons which are responsible for the difficulties in women. While in males also, absence of sperm in semen or less count of sperm in semen is one of the most important cause. एकतर स्पर्म ॲब्सेंट असणं किंवा स्पर्मची संख्या कमी असणं किंवा ते हेल्दी नसणं. स्लो मोमेंट ऑफ स्पर्मची मोमेंट स्लो असणं or anomalies in the sperms are the reasons in case of males. वेगवेगळ्या काही गोष्टी की ज्या मेलच्या स्पर्मशी रिलेटेड आहेत त्या. बट नाऊ इन धिस era of science and technology, there are certain advanced medical techniques which are helpful to have a child. These techniques are IVF, means in vitro fertilization, surrogacy, sperm bank, and these are most helpful for the childless couples to have a child. ह्या ज्या टेक्निक्स आहेत यांच्यामुळे चाइल्डलेस कपल्सला चाइल्ड होण्याच्या शक्यता अधिक असतात. In which first technique is in vitro fertilization, or it is shortly written as IVF. This is the modern technique. In this technique, fertilization is brought about in the test tube and embryo is formed, implanted in uterus of human at appropriate time. या टेक्निकमध्ये काय केलं जातं तर एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूबमध्ये फॉर्म केला जातो. मीन्स स्पर्म्स फ्रॉम द हजबंड अँड ओव्हम फ्रॉम द वाईफ इज टेकन. इट इज फर्टिलाइज्ड इन ए टेस्ट ट्यूब अँड देन इट इज इम्प्लांटेड टू द युटेरस. स्पर्म पतीकडून पत्नीकडून ओव्हम हे घेतले जातात. एका टेस्ट ट्यूबमध्ये ते फर्टिलाइज करतात आणि ह्या मायक्रो पिपेटने ते इंट्रोड्यूस केले जातात. स्पर्म्स बीइंग इंट्रोड्यूस थ्रू द मायक्रोनिडल अँड दे हॅव बीन फर्टिलाइज्ड हिअर अँड देन इम्प्लांटेड टू द uterus. IVF technique is used for having a child in case of childless couples who have problems like less sperm count, ज्याच्या स्पर्मचा काउंट कमी असेल, और ऑब्स्टॅकल्स इन ओव्हिडक्ट इन द फिमेल्स. ओव्हिडक्टमध्ये काही अडथळे निर्माण झालेले असतील तर अशा पेअर्ससाठी in vitro fertilization, that is IVF, is most important technique.
नाव सेकंड टेक्निक इज सरोगसी. अलीकडच्या काळामध्ये तुम्ही ही टेक्निक टी व्हीच्या न्यूजमध्ये किंवा वर्तमानपत्रांमध्ये वाचलेली असते, ऐकलेली असते. सरोगसी या टेक्निकने जे चाइल्डलेस कपल्स असतात त्यांना त्यांची स्वतःची मुलं फॉर्म करता येऊ शकतात. ज्यांच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहेत, विशेषतः फिमेल्समध्ये, आणि फर्टिलायझेशनचे किंवा डेव्हलपमेंटचे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तिच्या बॉडीमध्ये झायगोट डेव्हलप न झालेला झायगोट जो आहे तो तिच्या बॉडीमध्ये डेव्हलप न करता दुसऱ्या एखाद्या फिमेलच्या बॉडीमध्ये डेव्हलप करतात एम्ब्रिओ ट्रान्सप्लांट करून, आणि मग त्याच्यापासून पूर्ण डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर आफ्टर लेबर ऑफ ए चाइल्ड then that child is given to the its original mother. Some women have problems in implantation of embryo in uterus. युटेरसमध्ये एम्ब्रिओ इम्प्लांट व्हायला काही अडचणी असतात. Such women can take help of the modern remedial techniques called as surrogacy. अलीकडचं टेक्निक आहे, रिसेंट टेक्निक आहे. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in uterus. त्या वुमेनची ओव्हरीमधून oocyte कलेक्ट केले जातात. That oocytes are fertilized in test tube with the help of the sperms collected from her husband. हजबंडच्या स्पर्म्सने त्याला फर्टिलाइज केले जातात. The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman. हा एम्ब्रिओ दुसऱ्या एका वुमेनच्या युटेरसमध्ये इम्प्लांट केला जातो, ट्रान्सफर केला जातो. हॅविंग नॉर्मल युटेरस, जिचं युटेरस नॉर्मल आहे. सच ए वुमेन in whose uterus the embryo is implanted is called surrogate mother. The question is asked, what is surrogate mother? Surrogate mother is a woman of which the fertilized embryo is implanted in her uterus. So suppose this is a couple, sperms are taken from the husband, oocytes are taken from the wife. The fertilization is done in laboratory in test tube, and the ovum form is implanted in the another uterus of the another female, where the entire growth takes place in the uterus of the another female, which is known as surrogate mother. Then next one, that is sperm bank or semen bank. You might have studied or heard a word that is blood bank, where we can get blood for the patients. अलीकडच्या काळामध्ये नुसतं ब्लड नाही तर आपल्याला त्याच्यापासून WBC वेगळ्या करून त्या घेता येतात, RBCs वेगळ्या करता येतात, प्लेटलेट्स वेगळ्या करता येतात, आणि अलीकडच्या काळामध्ये कोविडच्या काळामध्ये प्लाझ्मा डोनेट करण्याचे पण कॅम्प्स लागतात. तर ब्लडमधले हे सगळे घटक आहेत. एंटायर ब्लड देता येतं किंवा त्यातले घटक वेगळे करता येतात. तशाच धर्तीवर स्पर्म बँक हा एक कन्सेप्ट आहे किंवा त्याला सिमेन बँक म्हणतात. म्हणजे स्पर्म बँकमध्ये स्पर्म्स स्टोअर करून ठेवलेले असतात. जसं ब्लड बँकमध्ये ब्लड डोनरकडून कलेक्ट केलं जातं, टेस्ट केलं जातं, स्टोअर केलं जातं, ज्याला गरज आहे त्याला दिले जातं, तसं स्पर्म बँकमध्ये सुद्धा स्पर्म्स कलेक्ट केले जातात, स्टोअर केले जातात, आणि ज्याला आवश्यक आहे त्याला दिले जातात. देर आर व्हेरियस प्रॉब्लेम्स इन स्पर्म प्रोडक्शन ॲज मेन्शन अर्लियर. काही लोकांच्यामध्ये स्पर्म प्रोडक्शनमध्ये प्रॉब्लेम असतो. इन केस ऑफ मेनी मेन, so as to have children in case of such couples, न्यू कन्सेप्ट ऑफ स्पर्म बँक हॅज बीन इंट्रोड्यूस्ड. म्हणजे मेलमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, स्पर्म डेव्हलप होत नसतील किंवा स्पर्म काउंट कमी असेल किंवा त्यांची मोमेंट कमी असेल,
अशा वेळेला स्पर्म बँकमधून स्पर्म्स ॲक्सेप्ट केले जातात. दिस कन्सेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बँक. सीमेन इजॅक्युलेटेड बाय डिझायर्ड मेन इज कलेक्टेड आफ्टर देअर thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank. त्या व्यक्तीची फिजिकल आणि मेडिकल चेकअप केली जाते, मग त्याचे स्पर्म्स कलेक्ट केले जातात आणि बँकमध्ये स्टोअर केले जातात. ॲज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल, जर नीडफुल कपलची विश असेल तर आणि तरच oocytes of women of the concerned couple is fertilized by IVF technique, that is in vitro fertilization technique, using the semen from the sperm bank. IVF मध्ये हजबंडचे स्पर्म वाईफच्या oocyte बरोबर फर्टिलाइज करतात, पण ज्यांच्या मध्ये प्रॉब्लेमच असेल स्पर्ममध्ये तेव्हा मग with the wish of the needful couple, by the consent of the female, the sperms of another male has been used from the sperm bank. Resultant embryo is implanted in the uterus of same woman. आणि मग तो एम्ब्रिओ त्याच महिलेच्या युटेरसमध्ये इम्प्लांट केला जातो. नेम ऑफ द सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सिक्रेट ॲज पर द लॉ. सीमेन डोनर जो आहे त्याचं नाव कधीही सांगितलं जात नाही, सिक्रेट ठेवलं जातं. नाउ नेक्स्ट युनिट इज ट्विन्स. ट्विन्स मीन्स हॅविंग 2 or more childs which have been born at the same time. 2 embryos develop simultaneously in the same uterus and thus 2 offsprings are delivered simultaneously. 2 एम्ब्रिओ सायमल्टेनियसली डेव्हलप होतात आणि 2 ऑफस्प्रिंग तयार होतात, त्याला म्हणायचे ट्विन्स. सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड ॲज ट्विन्स. मेनी कपल्स हॅव ट्विन्स. अनेक कपल्सला ट्विन्स होतात. देर आर 2 मेन टाईप्स ऑफ द ट्विन्स. 2 प्रकारचे असतात, मोनोझायगोटिक ट्विन्स अँड डायझायगोटिक ट्विन्स. त्याचे 2 प्रकार आहेत, मोनोझायगोटिक आणि डायझायगोटिक. आता मोनोझायगोटिक ट्विन्स कशाला म्हणायचे? दिस ट्विन्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रिओ. मोनोझायगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रिओ. एकच एम्ब्रिओ तयार होतो, म्हणजे एक स्पर्म एका ओहम बरोबर फर्टिलाइज होतो, एकच एम्ब्रिओ तयार होतो, परंतु तो एम्ब्रिओ डिव्हाइड होतो आणि त्याचे 2 ग्रुप तयार होतात. ड्युरिंग अर्ली पिरियड ऑफ एम्ब्रिओलिक डेव्हलपमेंट, दॅट इज विदिन 8 days ऑफ झायगोट फॉर्मेशन, सेल्स ऑफ दॅट एम्ब्रिओ डिवाइड्स इंटू 2 ग्रुप. पहिल्या 8 दिवसांमध्ये त्या एम्ब्रिओचं डिव्हिजन झालं 2 भागांमध्ये, तर 2 सेपरेट एम्ब्रिओ फॉर्म होतात. Those 2 groups develops as 2 separate embryos and thus monozygotic twins are formed. आणि त्याने monozygotic twins फॉर्म होतात. Such twins are genetically exactly similar to each other. त्याच्यामुळे एकाच एम्ब्रिओपासून तयार झालेले असल्यामुळे ते एक्झॅक्टली सिमिलर असतात. ड्यू टू दिस सच ट्विन्स आर एक्झॅक्टली सिमिलर इन देअर ॲपिरन्स. दिसण्यासाठी ते दोन्ही सारखेच असतात. अँड देअर जेंडर इज ऑल्सो सेम. आणि त्यांचं जेंडर म्हणजे एकतर दोन्हीही गर्ल्स असतील किंवा दोन्हीही बॉईज असतील. दॅट इज बोथ विल बी आयदर बॉईज ऑर गर्ल्स. ऑल्सो in case of monozygotic twins, if embryonic cells are divided into 2 groups after 8 days of zygote formation, 8 दिवसाच्या आधी जर 2 ग्रुप झाले, झायगोटचे एम्ब्रिओचे 2 ग्रुप झाले, 2 सेपरेट एम्ब्रिओ तयार होतात, नॉर्मल ट्विन्स तयार होतात. पण जर 8 दिवसानंतर जर तो झायगोट फॉर्मेशन नंतर एम्ब्रिओचे 2 ग्रुप तयार झाले, देर इज हाय पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोनजॉइंट ट्विन्स, दॅट इज सिमिस ट्विन्स. कोनजॉइंट ट्विन म्हणजे असे ट्विन्स की ज्याच्यामध्ये
त्या दोघांमध्ये काही पार्ट सारखे असू शकतात, काही अवयव सारखे असू शकतात, ते जॉईंट असू शकतात. म्हणजे तुम्ही असं पाहिलं असेल की बॉडी एक आहे, हेड्स दोन आहेत. म्हणजे त्यांचे काही पार्ट जॉईन झालेले असतात, काही पार्ट जॉईन झालेले नसतात. सच ट्विन्स आर बॉर्न विथ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी जॉईन टू इच अदर. सम ऑर्गन्स आर कॉमन इन सच ट्विन्स. अशा ट्विन्समध्ये काही ऑर्गन्स कॉमन असतात. While in dizygotic twins, the two oocytes are released from the ovary of women, and both oocytes are fertilized by two separate sperms. काही वेळेला दोन oocyte रिलीज केले जातात, रेअरली, आणि ते दोन्हीही दोन सेपरेट स्पर्मने फर्टिलाइज होतात. दस टू झायगोट्स आर फॉर्म. त्याच्याने दोन झायगोट तयार होतात. टू एम्ब्रिओज आर फॉर्म फ्रॉम दोज टू झायगोट्स. त्यांच्यापासून दोन झायगोटपासून दोन एम्ब्रिओ तयार होतात. अँड बोथ ऑफ दोज एम्ब्रिओज आर सेपरेटली इम्प्लांटेड इन द युटेरस. सेपरेटली इम्प्लांट होतात. दस डायझायगोटिक twins are developed after complete development. Such twins are genetically different and may be same or different by gender. असे ट्विन्स जे तयार होतात ते जनरली त्यांच्यामध्ये काही चेंजेस असतात, एक्झॅक्टली सिमिलर नसतात. त्यांचा जेंडर सेमही असू शकतो किंवा वेगळाही असू शकतो. म्हणजे डायझायगोटिक ट्विन्स जे आहेत ते दोन oocyte दोन स्पर्म सेपरेटली फर्टिलाइज होऊन तयार होतात. त्यांच्यामध्ये कमी साम्य असतं. मोनोझायगोटिकमध्ये जास्त साम्य असतं. देन रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. सो व्हॉट इज हेल्थ? हेल्थ इज द फिजिकल, मेंटल अँड सोशल स्ट्रॉंगनेस ऑफ ए पर्सन. नाउ इन आवर कंट्री देर सीम्स to be lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons. आपल्या देशामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थबद्दल बऱ्याच वेळेला अवेअरनेस किंवा काळजी घेतली जात नाही. आणि त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. लाईक सोशल कस्टम्स, म्हणजे सामाजिक काही चालीरीती असतात. ट्रॅडिशन्स, रूढी परंपरा असतात. इलिटरसी, म्हणजे ज्याला आपण साक्षरता म्हणतो, म्हणजे ज्ञान नसणं, पुरेसं ज्ञान नसणं. शायनेस, म्हणजे ज्याला आपण एखादी गोष्ट लाजेमुळे, शर्मेमुळे न सांगणं, त्याला शायनेस असं म्हणतात. इस्पेशली देर सीम टू बी इनडिफरन्स टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ऑफ वुमेन. आणि मोस्टली वुमेनमध्ये या गोष्टींचं प्रमाण अधिक असतं. ऑकरन्स ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल इज रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव्ह अँड ओव्हरऑल हेल्थ ऑफ वुमेन. मोस्टली मेन्स्ट्रुअल सायकल हे वुमेनच्या बाबतीत सगळ्यात महत्त्वाचं हेल्थच्या दृष्टीने असणारं आहे. नवडेज वुमेन आर वर्किंग ॲट पार विथ मेन. स्त्रिया पुरुषांबरोबर दिवसभर काम करतात. ड्यू टू दिस दे हॅव टू स्टे आउटडोर फॉर होल डे. दिवसभर बाहेर थांबावं लागतं. ड्युरिंग मेन्स्ट्रुअल सायकल ब्लिडिंग ऑकर्स अँड ड्यू टू धिस प्रायव्हेट ऑर्गन्स, दॅट इज जेनायटल ऑर्गन्स, नीड टू बी मेंटेन्ड क्लीन टाईम टू टाईम. जेनायटल ऑर्गन्स should be cleaned time to time. Mostly in the females during the menstrual course it should be cleaned time to time. Otherwise problems regarding reproductive health may arise. नाहीतर मग reproductive हेल्थचे काही प्रॉब्लेम्स अराईज होतात, क्रिएट होतात. सम प्रॉब्लेम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ मे अराईज इन मेल्स टू. पुरुषांमध्ये सुद्धा असे प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. इट इज इसेन्शियल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देअर जेनायटल्स. रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स जे आहे त्याचा क्लीनलीनेस ठेवणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. अमंग द व्हेरियस सेक्शुअल डिसीजेस
Syphilis and gonorrhea occurs on large scale. ज्याला तुम्ही मराठीमध्ये गुप्तरोग किंवा गरमी असं म्हणतात. मोस्टली these two diseases, syphilis and gonorrhea, occurs on large scale. Both of these diseases are caused by bacteria. बॅक्टेरियामुळे होतात. Occurrence of the chan, that is patches on various parts of body including genital parts, a rash, fever, inflammation of joints, alopecia. These are some symptoms of the syphilis. Painful and burning sensation during the urination. Urination होताना, यूरिन डिस्पोज करताना पेन होणं, बर्निंग होणं, ओझिंग ऑफ पस थ्रू द पेनिस, पेनिसमधून पस बाहेर पडणं, अँड व्हजायना, व्हजायनामधून सुद्धा इन्फ्लमेशन ऑफ युरिनरी ट्रॅक्ट, म्हणजे युरिनरी ट्रॅक्टचा दाह होणं, ॲज वेल ॲज ॲनस, थ्रोट, आईज etc. are the symptoms of gonorrhea. These are two different diseases having different symptoms in males and females also. So we have studied in this lesson the reproduction in higher organisms, that is reproduction in plants as well as animals. In plants there are asexual reproduction, which is most common, due to which there is the formation of like varieties. Sexual reproduction takes place with the help of flowers, and sexual reproduction in animals, mostly in human, takes place with the help of the sexual organs or sexually reproductive systems in males and females. And in our exercise, this is a chart. It is a comparative chart given, and you have to write the comparative characteristics. One of the part is given on one side, you have to write the comparative characters on the either side. तर याप्रमाणे हा चार्ट पूर्ण करायचा आहे. Say for example, reproduction that occurs with the help of somatic cells is called as asexual reproduction. Here the reproduction that occurs with the help of a reproductive cell, इथे सोमॅटिक सेल आहे, इकडे रिप्रोडक्टिव्ह सेल येणार आहे, किंवा त्याला तुम्ही गॅमिट्स म्हणतात, आर कॉल्ड ॲज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मेल अँड फिमेल पॅरेंट्स आर नेसेसरी फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हिअर नो मेल अँड फिमेल पॅरेंट्स आर नेसेसरी. एका पॅरेंटपासूनही रिप्रोडक्शन होऊ शकतं. दिस रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ मायटॉसिस. Here it occurs with the help of meiosis. New individuals are formed by this method. Is genetically different from parents. Here they are genetically alike or same. And asexual reproduction occurs in different individuals by various methods. इथे binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, regeneration, then vegetative propagation, spore formation. These are the all methods. Here it takes place with the help of only fertilization of male and female gametes. So this is the end of this lesson, that is the life processes in living organisms part 2. You have to solve all the questions from the exercise given and complete the chapter. Thank you.